не звучит гимн Арама Хачатуряна с новыми словами, я должен сказать, да. Это. Причем должен сказать о том, что вот я же говорю, что в соседних республиках вот было... Они оставили его музыку, значит, прежнюю музыку и заменили это. И в России тоже так получилось. Да. Я считаю, что, конечно, очень жаль, что так получилось. На эту тему, во-первых, очень хороший разговор, и долгожданный разговор, естественно, мы ждали всего этого разговора. Но, например, можно слышать такое мнение, что музыка Арама Хачатуряна как бы не запоминается и не поется. Я хотел бы заметить, что гимн создается не для того, чтобы его исполнять в молодежной компании или в семейном кругу, понимаете. У гимна, как музыкального символа, так сказать, страны, своя эмоциональная и политическая функция, понимаете. Да. Посмотрите, как в России. В России остался музыка гимна Александрова. Написал слова, сказать, вот Сергей Владимирович Михалков, новые слова, но осталось со старой музыкой замечательное произведение, отмеченное глубиной, торжественностью, патетикой. Если исходить из того, какая сделать запоминающую песню гимном России, в таком случае гимном России, наверное, должны были стать подмосковные вечера Соловьева-Седова или День Победы Тухманова. Однако это не произошло. По моим наблюдениям в Америке, например, самая любимая песня американцев – это «God Bless America», понимаете, сказать, вот Ирвинга Берлина. Но даже знаменитый Джордж Гершвин в 30-х годах считал, что гимном Армении гимном Америки должен стать вот именно «God Bless America». Однако выбор остановили на произведение Фрэнсиса Скотт Ли «Звездный полосатый флаг». Маэстро ջան, ես հասկանում եմ, որ ուրեմն կոմունիստ սովետական կայսրության տապալումից հետո անմիջապես ժողովրդի համար երևի դժվար էր նույն հիմնը, նույն երաժշտությունը ընկալել, որ այդքան հիշեցնում էր սովետական միությունը։ Բացի հիմա երբ որ անցել է համարյա 20 տարի, արդյոք ժամանակը չի որ վերականգնենք այդ երաժշտությունը։ Во-первых, когда заменяли гимн Хачатуряна, вот в начале 90-х годов, не посоветовались и не спросили мнения у музыкантов, у творческой нашей художественной интеллигенции. Это было сделано, совершенно, кулуарно было сделано, подано, нас поставили, понимаете, всех перед фактом. А что касается, понимаете, что вот говорят, что якобы преобладают в музыке Хачатуряна какие-то, советские идеологические какие-то были такие помехи были. Ему трудно было писать, потому что он не мог оторваться. Неправда. Арам Хачатуряна, Асмер, что при работе над этим гимном он обращался к старинным армянским церковным песнопениям. О какой же идеологии может быть речь вообще? Да не чисто, там пойман Петкалины, это обязательно, мы это все ждем вообще, и мы не дождемся этого. Я вспоминаю, я был совсем мальчиком, мне было 14-15 лет, когда в Ереванском оперном театре сводный оркестр симфонический, сводный хор под управлением Михаила Тавризяна прозвучал гимн Хачатуряна, это было, не знаю, это ясно было, что это исторический день. Все присутствующие встали на ноги вообще. Да. Своей торжественностью он покорял, своей яркой патетикой и, наконец, своим гигантским дарованием. Арам Ильича, это Рамас Ильич Моранак вообще, дорогой мой, да. Maestro, Теперь, значит, Maestro, ներողություն, այսինքն դուք ձեր ասելիքի հիմնավորում եք նրանով, որ այդ հիմնի հեղինակը Արամ Խաչատրյանն է, հենց дրա համար պիտի պահպանելն այն։ Нет, не только потому. Это замечательное произведение Эстромаса Насети, что это гигантского дарования таланта произведения, величественное, торжественное, отмеченное яркой патетикой, которую мы все любили, и все по сей день мы это с удовольствием слушаем. Տեսեք, Maestro, մյուս հիմնավորումը որն է, ասում են խորհրդային երկիրը չկա, բնական է, որ պետք չի լինի նաև խորհրդային հիմնը։ Այս պատճառաբանությունը ինչպես կմտնի։ Ничего подобного. Музыка нужны новые слова к этому. Я знаю, что многие поэты, вот я помню, я с Геворком Эменом разговаривал и с другими, многие поэты считали, что они готовы были написать слова, но им никто этого не предложил, никто с ними не советовался, и этого не было сделано. Это было просто ужасно, когда вдруг мы проснулись и узнали о том, что гимн Армении заменили, не посоветовавшись ни с союзом композиторов, ни с профессиональными музыкантами, и главными профессиональными музыкантами, и главной, понимаете, интеллигенцией. Շնորհակալություն, Maestro. Շնորհակալություն, մենք հիմա կտեղափոխվենք
Մոսկվա կլսենք Վահե Ավանեսյանին, Վահե Ավանեսյանի հյուրը Արամ Խաչատրյան հիմնադրամի տնօրեն արվեստաբան Գագիկ Գաբրելյանն է։ Ես առաջարկում եմ Մոսկվային շարունակել մեր քննարկումը, որովհետև այստեղ կոնկրետ խոսք գնաց Արամ Խաչատրյանի մասին։ Բնական է, որ պարոն Գագիկ Գաբրելյանը նույնպես պետք է խոսի Արամ Խաչատրյանի տարբերակի օգտին, քանի որ ղեկավարում է հենց նրա անվան հիմնադրամը։ Վայ, ես դեռ համամիտ եմ Կոնստանտին Ագապարոնովիչի բոլոր թեզերին, բոլոր մտքերին, որ նա շատ ճիշտ է, հիմնը չպետք է փոխվեր։ Գիտեք ինչ, այդ 91 թվականների այդ շարժումների այդ էյֆորիան ազդեց նաև հիմնի ընտրության վրա։ Ես լավ հիշում եմ ազգային ժամանակ ազգային ժողովրդի Գերագույն խորհրդի նիստի ժամանակ, ինչպես որոշում էին ընդունել, որ հիմնը ընդունել։ Ես այնտեղ Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը հնչեց Արնո Բաբաջյանի երաժշտությունը եւ հնչեց մեր հայրենիքը։ Եվ պատգամավորները կամուկացիներ չէին, հենց այնտեղ Լորիս Չքնաբուրյանը հելավ եւ նրա խոսքից հետո բոլորը ընտրեցին մեր հայրենիքը։ Ես դեմ եմ, որ մեր հայրենիքը ընտրվեց, որովհետեւ սովետական Հայաստան հիմնից հարկավոր էր ընդամենը 3-4 բառ հանել կամ նոր տեքստ գրվել։ Դա սովետական ազատ աշխարհ Հայաստան սովետական բառներ, դա Լենին անմահ բառներ եւ Մեծ Ռուսիան։ Այս երեք եթե փոխեին նոր տեքստ գրվել եւ այդ հոյակա չկնաղ երաժշտությունը պետք է մնար, որովհետև դա կարկառուն, այսպես սահմանքուցիչ երաժշտություն է։ Այո, պարոն Գաբրելյան, այսինքն ձեր հիմնավորումը էլի, ձեր հղումը անում եք դարձյալ Արամ Խաչատրյանի վրա, որովհետև այդ տրամաչափի կոմպոզիտոր է գրել օրհներքը, հենց դրա համար։ Ոչ թե համաշխարհային երաժշտությունը, հասկանալի, ոչ ոք դա չի վիճարկում, բայց մենք խոսում ենք ավելի գլոբալ բանի մասին, խոսում ենք հասարակարգային փոփոխության մասին, խոսում ենք գաղափարախոսության փոփոխության մասին, խոսում ենք մտածողության փոփոխության մասին։ Հիմա տեսնենք, ներողություն, մենք կվերադառնանք ձեզ, հիմա տեսնենք այս ամենի մասին ինչ են մտածում Բեյրութում, որովհետև ես գրեթե չեմ կասկածում, որ Լիբանանահայ համայնքը կունենա այստեղ իր առանձնահատկությունը, առանձնահատուկ մոտեցումը։ Խնդրեմ Շիրազ։ Բնականաբար նվեր մեր բոլոր թեմաներու պես Լիբանանահայությունը ընդհանրապես այս բարակային եւս առանձնահատուկ կլա։ Մենք ուրեմն այս հայդակրի այսօրվա հաղորդման պատրաստության ընթացքին իմ ցերկս անցավ 2006 թվականի թիվը Լիբանանահայ մասիս բարբերաթերթեն, որում մեջ ուրեմն խմբակիրը մի քանի երգչախումբերու խմբավարներու եւ կոմպոզիտորներու հարց ուղղած էր, թե արդյոք ինչպես կերևակայեք լա Հայաստանի քայլերքը կամ հիմնը։ Ուրեմն ոմանք նշած էին, թե պետք չէ փոխել այս հիմնը, որովհետեւ սիմվոլիկ է։ Ոմանք նշած էին պետք է վերադառնալ Արամ Խաչատուրյանի։ Հիմա երբ ես տեսա Ռոբերտ Ամիրխանյանը հիշեցի նաև դողմը, որում մեջ մասնակիցները մեկը նշած էր պետք է ընտրել Արամ Խաչատուրյանը, եթե ոչ, ապա մենք ունենք միան երկու այլընտրանք՝ Ռոբերտը կամ Ռոբերտը։ Լսենք թե ինչ ունի Սելիկ մայստրո Թասլակյանը այս կապակցությամբ։ Մայստրո, դուք ձեր գարձիկի ինչ է այս հիմնի հարցով։ Ես ուղղակի միտքս չունիմ ինչ պետք է լա քայլերքը մեր, բայց ես այս մեր քայլերքի մասին մի քանի բան ասելիք ունիմ, անշուշտ շատ եմ սիրում այս քայլերքը, որովհետեւ մեր քայլերքն է։ Այս քայլերքին բարերը նախ փոխված է։ Միայն, այսինքն չենք վերցուցած մենք այս բարերը։ Մեր հայրենիք դժվարանտեր է, իսկական բարերը մենք փոխած ենք։ Ընդհանրապես ես գիտեմ քայլերքները պետք է սկսին դեպի վերելք։ Մեր քայլերքը գնում է դեպի վար։ Շատ լավ դաշնավորված է, շատ հեշտ դաշնավորված է եւ շատ հեշտ է ընկալել, այսինքն ժողովրդի կողմից։ Բայց իմ գարձիկով ճաշակի հարց է, ես նախընտրեմ այս քայլերքը փոխվի եւ պետք է նկատի ունենալ ընդհանրապես մեր բազմությունը եւ նկատի ունենալ հայրենիք եւ սփյուռքը հայությունը, այսինքն տեքստը, որ պետք է լա, պետք է մեջ ընդգրկե մեր բազմությունը, մեր ինչ մենք պետք ունենք, այսինքն ինչ պետք է մեզ որ ոգևորե մեր ժողովուրդը եւ իմ կարծիքով պետք է լա շատ հեշտ, շատ դյուրին, որ ամենափոքրից մինչև ամենամեծը շուտ ընկալե այդ քայլերքը։ Շատ դյուրին եւ անշուշտ գեղեցիկ, adică ասել բեք չի գա, այսինքն։ Հիմա ինչպես կլա որ քայլերքը գնդրվի, ես կվստահեմ մեր Հայաստանի երաժիշտներուն,
հայ երաժիշտներուն կարծեմ շատ լավ ընտրել գիտեն։ Մենք շատ կոմպոզիտորներ ունենք, ես չեմ հասկանում ինչու համար, այսինքն նոր երգ չգրվեցավ, նոր երգ, մրցույթ եղավ մի քանի դար առաջ, ինչու չփոխեցին մեր քայլերը։ Կարծես թե մենք ժողովուրդն ենք, որ մշակույթ չունենք։ Ընդհանրապես ուրիշ ազգերու մեջ չունին կոմպոզիտորներ քայլերքի հասկանան։ Այսինքն դուք նոր օրհներքի կողմնակից եք։ Արդեն մեծ մարտիկ։ Այո, նվեր։ Այսինքն դուք նոր օրհներքի կողմնակից եք։ Այո, չնայած մեր օրհներքը որովհետև մերն է եւ մենք երկար դարերների եւ նախքան օրհներ լինի մենք ադի իբր երկ գդարեինք մերու վրա մեր հայրենիք դժվարանդեր մեր տշնամյաց ոդնագող հիմա բարերը փոխվեցան եւ վերածվեցավ ազատ անգախ այսինքն գարելի չէր մենք նոր օրհներ գրել մենք բանաստեղծներ չունենք մենք երաժիշտներ չունենք ես գարձեմ թե ադի օդարի դալացի աղջկան երգն է Չէ, պարոն Թասլակյան, իսկ դրա անհրաժեշտությունը, դրա պահանջը կա Անշուշտ է գա, անշուշտ է գա։ Շնորհակալություն։ Ինձ համար ես շատ հստակ եմ, մեր զրույցը շարունակելու ենք հենց այդ պահանջ կոչվածից։ Որտեղ է ձևավորվում այդ պահանջը եւ առասարակ ինչ է դա նշանակում այս դեպքում։ Կարճատև գովազդային դատարից հետո կվերադառնանք զրույցին հայկական աշխարհ հեռուստանախագծի այս թողարկմանը։